Okay. What is the third unit? Compound angles and multiple sub-multiple angles. And sub-multiple angles. Okay. Right. See, the unit 4 is in this we have the three topics, three chapters. One is first one, properties of triangles. Okay. First one, properties of triangles. Second one, hyperbolic trigonometric functions. Hyperbolic trigonometric functions. Third one, complex numbers. Okay, third one, complex numbers. See, in that first one is what? Properties of triangles. So, properties of triangles. What is the properties of triangles? Okay, we have to learn the properties of triangles. Okay, see, here a triangle is a figure bounded by three non-parallel straight lines. What are the parallel straight lines? These are the parallel straight lines. Okay, see, so non-parallel straight lines, the points of intersection of these lines are called the vertices. The points of intersection of these lines are called the vertices. It is a one line, straight line. Okay. ఇప్పుడు ఇలాగే గీసాం అనుకోండి, ఇది ఏమవుతుంది? ప్యారలల్ లైన్ అవుతుంది. రైట్. నౌ we have to take one more line. Okay. Then next, it is a one line. So these three are the straight lines intersecting at 3 points. Those points are called the vertices. Okay. The intersecting points are called the vertices. So every triangle consists of three sides. One side, two sides, three sides. Okay. And three angles. These are the three angles. These three angles and three sides are called the elements of the triangle. It is the one mark question. Okay, it is a one mark question. Write the elements of a triangle antadu. Simply we have to write the elements of a triangle are three sides and three angles. Just enough. Three sides and three angles. Okay, right. In the figure, triangle ABC. Suppose it is ABC. A comma B comma C denote the angles and small a B C denote sides. Okay, so A ke edurugunnadi A side, B side, C side. It is angle A, angle B, angle C. Okay, so in a triangle, sum of three angles is 180 degrees. The sum of three angles is what? 180 degrees. That is angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degrees. Right. Next one. Sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. Sum of any two sides. Suppose these two sides A plus B is greater than the C. Okay, is greater than C. Suppose A plus C is greater than B or B plus C is greater than A. ఇలా ఉంటేనే ద ట్రయాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. మీరు 10th క్లాస్ లో నేర్చుకుంటారు, 9th and 10th క్లాస్ లో. ఓకేనా? సో డ్రా చేస్తారు కదా, అక్కడ మనకి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. హౌ టు డ్రా ట్రయాంగిల్ అనేది. ఓకే, అలా కాకుండా ఏదైనా మనకి ఏబిసి సైడ్స్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే మనం ఆ ట్రయాంగిల్ ని డ్రా చేయలేము. ఓకేనా? సో ఈ రెండింటిని కలిపినట్లయితే కనుక కంపల్సరీ ఈ రెండు సైడ్స్ దీనికంటే పెద్దగా ఉండాలి. ఓకేనా? సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ సైడ్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ సి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్
circumcircle. Okay, these are the definitions. We have to learn that. Define circumcircle, define incircle, define excircle and adutadu. Okay, right. For one more question, these definitions. Circumcircle. What is a circumcircle? See, the circle that passes through all three vertices of a triangle. All three vertices of a triangle is called the circumcircle. The center and radius of this circle are called circumcenter and circumradius. Okay, for example, the circle that passes through all three vertices. Suppose it is a triangle. ఇప్పుడు సర్కంసర్కిల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఈ వర్టిసెస్ ని టచ్ చేసుకుంటూ తాక్కుంటూ వెళ్ళేటువంటి సర్కిల్ ని ఏమంటామంటే సర్కమ్ సర్కిల్ అంటాం. ద సర్కిల్ దట్ పాసెస్ త్రూ ఆల్ త్రీ వర్టిసెస్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సర్కమ్ సర్కిల్. ఇట్ ఈస్ ఎ సర్కమ్ సర్కిల్. ఇక్కడ ఇందులో ఉన్నటువంటి రేడియస్, సర్కిల్ కు ఉన్నటువంటి రేడియస్, దాన్ని ఏమంటామంట, సెంటర్ ని ఏమంటామంటే సర్కమ్ సెంటర్ అంటాం. సపోజ్ దీన్ని ఏమంటామంటే ఈ రేడియస్ ని సర్కమ్ రేడియస్ అంటాం. సర్కమ్ సెంటర్ అండ్ సర్కమ్ రేడియస్. దీనికి వేరే డెఫినేషన్ కూడా ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు మనకు అనవసరం, అది రిమైండ్ దట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఇన్ సర్కిల్. అందులోనే ఉంది ఇన్ సర్కిల్. ఏ సర్కిల్ డ్రాన్ ఇన్సైడ్ ఏ ట్రయాంగిల్ టచింగ్ ఆల్ ది సైడ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ సర్కిల్. The center and radius of the circle are called incenter and inradius respectively. Okay, see, suppose it is a triangle. Circle ఏ విధంగా ఉండాలి ఇప్పుడు? Inside a triangle. Inside a triangle, it touches All the sides. all the sides. Okay, na? The circle drawn inside a triangle and touching all the sides of the triangle is called the incircle. The center and ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, ఇది సెంటర్ అనుకున్నాను. సపోజ్ ఈ సెంటర్ ఏమంటాం, ఇన్ సెంటర్ అంటాం. రేడియస్ ఇలా ఉంటుంది. రేడియస్ ఇంత ముందేమో ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది మనకి రేడియస్, కానీ ఇప్పుడు సర్కిల్ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఇది రేడియస్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా. దీస్ త్రీ ఆర్ ద రేడియస్. వీటిని ఏమంటాం మనం, ఇన్ రేడియస్ అంటాం. ఓకేనా. ఇన్ సెంటర్ అండ్ ఇన్ రేడియస్ రెస్పెక్టివ్లీ. నెక్స్ట్, ఎక్స్ సర్కిల్. రైట్. ఎక్స్ సర్కిల్ అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ద సర్కిల్ విచ్ టచెస్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ అండ్ ద అదర్ టూ సైడ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఎక్స్క్రైబ్డ్ సర్కిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది ఎక్స్ సర్కిల్. ఓకేనా. రైట్. ద సర్కిల్ విచ్ టచెస్ వన్ సైడ్ ఓన్లీ. ఇది ఒకటే సైడ్ అంతే. సార్ అది కూడా వేయచ్చా సార్? అట్లా ఇటువైపు కూడా వస్తుంది. అట్లా ఇట్లా త్రీ సర్కిల్స్ వస్తాయి మనకి. ఓకే. ఒక ట్రయాంగిల్ కి 3 ఎక్స్ సర్కిల్స్ వస్తాయి. ఓకే. రైట్. ద సర్కిల్ విచ్ టచెస్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ అండ్ ద అదర్ టూ సైడ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఎక్స్క్రైబ్డ్ సర్కిల్ of the triangle or simply x circle. The center and radius of x circle is called x center and x radius respectively. Okay na? Right. Next, note ikkada chudandi, idi main important manaku gurtupeట్టుకోవాలి, కంపల్సరీ. The area of a triangle will be denoted by delta. ఒక ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా అనేది ఎంతో డినోట్ చేస్తాం మనం, డెల్టా సింబల్స్ తోటి. దీని జనరల్ గా ట్రయాంగిల్ సింబల్ ఇదే, డెల్టా అంటే కూడా ఇదే సింబల్. ఓకేనా. ఓకే. రైట్. అంటే డెల్టా రెండు రకాలు ఉంటాయి. ఇది క్యాపిటల్ డెల్టా, ఇదేమో స్మాల్ డెల్టా. ఓకే. రైట్. ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ విల్ బి డినోటెడ్ బై
capital delta. This one. Okay. Next, the semi-perimeter. The semi-perimeter A plus B plus C by 2 will be denoted by S. Semi-perimeter. Okay? Right. Ikkada S is called what? Semi-perimeter. It is equal to what? A plus B plus C by 2. What are ABC? C by 2. What are the ABCs? 2S. Okay, na? A plus B plus C is 2S. Yes. కాబట్టి ఈ ఏబిసిలు ఏంటి అసలు? Sides are sides of a triangle. Good. Sides of a triangle. The small ABC are what? Sides of a triangle. Okay. Semi-perimeter S equals to what? A plus B plus C by 2. From these, దీని నుంచి ఏమొస్తుంది మనకి? A plus B plus C equals to 2S అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే. సెమీ పెరిమీటర్ అంటే ఏంటి సార్ అర్థం? సరే ఫార్ములాలు ఉంటాయి కదా సార్. సెమీ పెరిమీటర్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా నాన్న. పెరిమీటర్ అంటే ఏంటిది? పెరిమీటర్ అంటే ఏంటిది? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్ కదా. పెరిమీటర్ అంటే ఏంటంటాం? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్. సైడ్స్. అది ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి సమ్ ఆఫ్ ఆల్ సైడ్స్ అంటే బై 2 తీసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని సెమీ పెరిమీటర్ అన్నాం. yes sir. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఇవి మనకి ఫార్ములాస్ నాన్న. ఆల్రెడీ మీకు మొన్ననే చెప్పినాను. ఇందులో మనకి మెయిన్ గా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఫార్ములాస్. కాకపోతే దీని మీద మనకి లాస్ట్ యూనిట్ లో లాంగ్ క్వశ్చన్ ఉంటది ఈ ఫార్ములాస్ మీద, కాబట్టి మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి సైన్ రూల్ ఫస్ట్. వీటి ప్రూఫ్స్ మనకు అనవసరం. ఓకేనా? సైన్ రూల్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ట్రయాంగిల్ ఏబిసి కనుక తీసుకున్నట్లయితే అందులో ఏ అంటే ఏంటిది? సైడ్ బై సైన్ ఏ బై సైన్ ఏ is equal to B by sin B is equal to C by sin C equals to what? 2R. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ అని దేన్నమంటామంటే సర్కం రేడియస్ అంటాం. R is the circum radius. Capital R is the circum radius. Okay, right. See, what is the sign rule? A by sin A equals to B by sin B equals to C by sin C equals to 2R. ఇప్పుడు దీని నుండి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే A ఈక్వల్స్ ఏం రాసుకోవచ్చు నాన్న? ఈ 8 వస్తే sin 8 వస్తే ఏమవుతుంది? 2R sin A అని రాసుకోవచ్చు. A equals to from this and this. What we have to write? A equals to 2R sin A. Sin A. B ఈక్వల్స్ ఏం రాసుకోవచ్చు? 2R sin B. C ఈక్వల్స్ టు 2R sin C. మనకి ఏ విధంగా అవసరం పడితే ఆ విధంగా యూజ్ చేసుకోగలగాలి. మేజర్ ఏంటి అంటే ఇది. దీని నుంచి ఇవన్నీ రాస్తున్నాం మనం ప్రతిదీ కూడా. ఓకేనా? A by sin A equals to B by sin B equals to C by sin C equals to 2R. That is called the sign rule. From that rule we have to write these. A equals to 2R sin A and B equals to 2R sin B and C equals to 2R sin C. What is capital R? It is a circum radius. Right. See, from A equals to 2R sin A, ఇంకోటి కూడా రాసాను. ఏంటది? sin A ఈక్వల్స్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు? A by 2R. అంటే ఈ ఒక్క దాని నుండి 3 రకాల ఫార్ములాస్ రాసుకున్నాం మనం. ఓకే, ఎక్స్ట్రా 2. ఓకే, అంటే ఏది గుర్తుకుండాలి? ఇది గుర్తుకుంటే చాలు, ఇవి వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్ గా. మెయిన్ గుర్తుకుంటే ఇవి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి. ఎందుకు? మనకి ఏది నచ్చుతుంది. ఓన్లీ సైన్ యాంగిల్ కనుక్కోవాల్సి వచ్చింది అనుకుందాం. మనకి ఆర్ తెలుసు, సపోజ్ స్మాల్ ఏ తెలుసు, క్యాపిటల్ ఏ కనుక్కోవాలి, యాంగిల్ కనుక్కోవాలి. ఏం చేస్తాం అప్పుడు? సైన్ ఏ ఈక్వల్స్ టు A by 2R అని డైరెక్ట్ రాసుకుంటే మీకు డైరెక్ట్ యాంగిల్ ఏ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? రైట్. లేదంటే ఈ ఫార్ములా రాసుకొని దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు, ఎట్లయినా పర్లేదు. సో సైన్ ఏ ఈక్వల్స్ టు A by 2R అండ్ సైన్ B ఈక్వల్స్ టు B by 2R and sin C equals to C by 2R. So that is called the sine rule. Okay. Right. Next one. Cosine rule.
ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీ అనా, ఇంత ప్రాబ్లం లేదు, బట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఒకటి ఏం లేదు, ఏ సైడ్ తీసుకున్నా దాని ఆపోజిట్ ఏముంటుంది, ఇక్కడ మనం జనరల్ గా చెప్పుకున్నాం కదా, ఇది ఏ యాంగిల్ అయినట్లయితే దాని ఆపోజిట్ సైడ్ ని ఏ అనుకుంటాం. ఇది బి కి ఆపోజిట్ ఉన్నదాన్ని బి సైడ్ అనుకుంటాం, సి కి ఆపోజిట్ ఉన్నదాన్ని సి సైడ్ అనుకుంటాం. ఇప్పుడు ఏ బాయ్ దాని ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఏ కాబట్టి దానికి సైన్ తీసుకోవాలి, ఏ బై సైన్ ఏ. అట్లాగే బి బై సైన్ బి, సి బై సైన్ సి, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. ఏ బై సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై సైన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మొత్తం మూడు కూడా దేనికి ఈక్వల్ గా ఉంటాయంటే 2r కి ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అనమాట. ఓకేనా, అంటే సర్కమ్ రేడియస్ కి 2 టైమ్స్, లేదా సర్కమ్ డయామీటర్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ కొసైన్ రూల్. ఇన్ ఎనీ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఓకే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు, జనరల్ గా ఏ తర్వాత వచ్చేది ఏంటన్నా బి కదా, బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్, బి తర్వాత వచ్చేది సి స్క్వేర్ మైనస్ దాని తర్వాత మైనస్ 2bc కాస్ ఏ. దేని ఈక్వల్ రాస్తామో అక్కడ యాంగిల్ ఉంటుంది అంతే, లైన్ గా. ఓకే, ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ 2bc కాస్ ఏ. అట్లాగే బి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు బి తర్వాత వచ్చేది సి కాబట్టి సి స్క్వేర్ తర్వాత ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఇక్కడ బీసీ అన్నాను చూడండి, ఈ బీసీ అన్న. ఓకేనా, ఇక్కడ మైనస్ 2ca కాస్ బి. సిమిలర్లీ వాట్ ఈస్ సి స్క్వేర్? a square plus b square minus 2ab minus 2ab cos c. Right. Okay. So these are the cosine rules. From this, a square equals to b square plus c square minus 2bc cos a నుండి మనం cos a equals to రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలంటే యాంగిల్ cos a కావాలి. ఓకేనా, సో కాస్ ఏ ఈక్వల్స్ రాయాలంటే ఈ మైనస్ టర్మ్ ఇటు తీసుకుందాం, ప్లస్ అవుతుంది 2bc కాస్ ఏ ఈక్వల్ టు ఈ ఏ స్క్వేర్ ఇటు తీసుకురండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ అవుతుంది, బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ కాస్ ఏ కావాలి కాబట్టి ఈ 2bc ఇటు తీసుకొస్తే బై అవుతుంది. సో కాస్ ఏ ఈక్వల్స్ టు వాట్ యు రైట్, బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై 2bc. ఓకేనా, అట్లనే కాస్ బి ఈక్వల్స్ టు రైట్, కాస్ సి ఈక్వల్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్తున్నా, ఇట్లా చూడండి. ఓకేనా, ఒక పద్ధతి ప్రకారం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఈజీ ఉంటుంది, పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, బయాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో కాస్ బి ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది, బి అన్నాం కాబట్టి బి తర్వాత వచ్చేది సి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఏ యాంగిల్ అయితే తీసుకుంటామో అది మైనస్ చేస్తాం. ఓకేనా, రెండు ఏవైతే ప్లస్ లో ఉన్నాయో అవి 2cs. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ కాస్ సి ఈక్వల్స్ టు